안녕하세요, 여러분. 김진영입니다. 자, 벌써 토익 시험이 하루 전으로 다가왔어요, 여러분. 지금까지 배우셨던 내용들은 잘 정리를 해 두셨나요? 그래서 오늘도 여러분들에게 시험 직전에 여러분들이 꼭 보셔야 되는 여러 가지 꿀팁들 제가 정리해 드릴 건데, 일단 그 전에 여러분들 올려드린 자료 가지고 먼저 문제부터 한번 쭉 풀어보고 오실게요. 그러니까 내가 먼저 한번 풀어보고 저랑 같이 뭔가 정리를 하시는 것과 여러분들이 풀어보지 않고 정리하는 건 되게 많은 차이가 있으니까 일단 제가 쭉 한번 들려드릴 테니까 문제 한번 풀어보시고요. 오늘 문제에는 파트 1은 없습니다. 그리고 파트 2도 약간 비슷한 모양으로 구성되어 있을 거예요. 그래서 오늘의 포인트들이 들어가 있으니까 우리 문제 한번 풀어본 다음에 저랑 하나씩 정리하기로 해요. 자, 그러면 준비가 되셨습니까? 그러면 파트 2부터 시작해서 1번부터 바로 등장할 거니까 들어볼게요. 갑니다. Number 1. What was yesterday's presentation about? A. The most effective way to reduce environmental pollution. B. I appreciate the gift. C. The President himself insists on doing the work. Number 2. What's his assistant's name? A. For 7 years. B. Yes, she gained fame. C. She is Maura Lee. Number 3. Which department does Ms. Nelson work in? A. They've departed already. B. The personnel. C. He is in her office. Number 4. What color paint will look good on this new marketing office? A. I don't like painting, either. B. White would be good. C. There is a famous marketplace in my neighborhood. Number 5. What's wrong with this computer? A. Yes, there was a long line. B. You need to press on button. C. This computer is our new model. Number 6. What's the price of the flight ticket to New York? A. That's too expensive. B. It takes about 5 hours. C. About $230. Number 7. Which one do you prefer for dinner tonight, spaghetti or curry rice? A. You are welcome. B. Either would be good. C. You have to reserve the table. Part 3. Directions. You will hear some conversations between 2 or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 8 through 10 refer to the following conversation with 3 speakers. Hello, Janet and Hyunseo. Have you seen Marley today? Even her computer is off. I haven't seen her today. I heard she took a day off. She's moving into a new apartment. Oh, I didn't know that. I have some glitches on my laptop, so I just want to ask her to check my computer. You know, Hyunsoo used to work at tech support. If you want to, I have some free time now, so I can check it. Number 8. Where is the conversation taking place? Number 9. What is the woman's problem? Number 10. Why does Janet say Hyunsoo used to work at the tech support?
Questions 11 through 13 refer to the following conversation and floor plan. Hi, I'm Ja In-yoon from the Ken Travel Agency. I happened to lock myself out of my office. Could you come over and open up the door for me, please? Certainly. Can you tell me the location of your office, please? It's the office on the 5th floor. It's on the right from the elevator. You have to pass the meeting room A, and my office isn't a corner office. Number 11. Who most likely is the man? Number 12. What is the woman requesting? Number 13. Look at the graphic. Which is the woman's office? Questions 14 through 15 refer to the following telephone message. Hello, this message is for Yoshi Yamamoto. Ms. Yamamoto, this is Selena, the receptionist at the Dr. Morris office. I'd like to remind you of your pending appointment for tomorrow, Thursday at 3 p.m. Because you are a new patient, we will send you a patient information form attached in the mail you are asked to fill out. Please be sure to bring the completed form tomorrow. Number 14. Who is the caller? Number 15. What is the purpose of the message? Number 16. What was attached in the mail? 자, 문제 한번 잘 풀어보셨어요? 자, 그러면 유형들이 좀 다양하게 들어가 있구나 이런 거 보셨을 텐데 파트 2는 들었더니 계속 들렸던 의문사가 또 나오고 또 나오는 이런 느낌 받으셨을 거예요. 그래서 오늘 제가 파트 2에서는 여러분들이 좀 많이 헷갈려 하시고 그리고 의외로 난이도가 되게 높을 수 있는 의문사 2개를 준비했습니다. 그래서 오늘 이 의문사 정리해 볼 거고 이 의문사는 여러분들 시험 보러 가시면 시험에서는 아마 2개에서 3개 정도 등장을 할 건데 2-3개 나오는데 2-3개를 다 틀리는 경우가 생각보다 많다는 게 이 문제를 한 번쯤은 여러분들이 보셔야 되는 이유라고 할 수 있을 것 같아요. 자, 의문사 누구냐면 what과 which입니다. 자, what과 which가 나오면 일단은 what이라고 얘기하는 건 첫 번째 무슨 뜻이 있냐면 무엇이라는 뜻이 있고요. 그 다음에 두 번째는 뒤에 명사를 이렇게 가지고 온 수식의 형태로 어떤이라는 뜻도 있습니다. 그런데 사실은 여러분들이 알기로는 which도 what하고 거의 비슷한 것으로 알고 있거든요. 그런데 우리 저랑 같이 공부하셨던 분들은 which가 그냥 무엇 혹은 그냥 어떤의 뜻이 아니라는 걸 알고 계실 거예요. which는 어떤 뜻이라고 했냐면 이 중에 무엇. 그죠? 두 번째 명사를 이렇게 가지고 오면 이때는 이 중에 즉 이 명사 중에 어떤 명사 이렇게 물어보는 패턴이라고 했던 거 기억나십니까? 그래서 2개가 좀 차이가 있고 이 중에서 두 번째 나와 있는 which라고 얘기하는 건 옵션을 가지고 있기 때문에 2개를 좀 비교해 두실 필요가 있다. 이렇게 말씀드렸던 걸 먼저 기억을 좀 해주시고요. 여기서 중요한 건 what과 which가 그냥 지금처럼 나왔을 때 which는 좀 심플하게 등장을 해요. 그래서 이 중에 무엇, 이 중에 어떤이라고 얘기하면 좋아하는 정답 패턴이 더 다음에 형용사가 나와서 꾸며주는 원 같은 패턴이나 혹은 더 원의 뒤에서 전치사구가 이렇게 수식하는 패턴 이런 2가지 패턴을 시험에서는 거의 한 60% 이상은 정답으로 가지고 오거든요. 그런데 최근에 시험이 어려워지면서 실제 이 아이들의 답변들이 굉장히 다각화되고 있습니다. 자, 그러면 첫 번째 what이라고 이야기하는 것에서 조심해야 될 건 what 다음에 명사가 나오면 이 명사를 진짜 잘 들어주셔야 돼요.
그런데 만약에 what 다음에 명사가 나오는 게 아니라 뒤쪽에 동사를 끼고 있으면 이 동사에 따라서 의미가 너무나 달라지기 때문에 답의 형태가 진짜 다양하다는 거예요. 그래서 저 동사를 듣지 못하시면 what 문제는 정답을 해결할 수가 없습니다. 자, 두 번째, what이라고 얘기하는 건 뭐가 진짜 많냐면 관용적 용법이라고 얘기하는 게 정말 많아요. 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 수거 같은 것들이 많은데 그중 첫 번째가 what 다음에 about 하고 들어가서 무엇에 관한 것입니까? 라고 물어보는 주제를 묻는 패턴. 그리고 두 번째는 what 다음에 뒤에 like 하고 들어가서 뭔가를 묘사해달라고 하는 패턴. 그리고 최근 시험에 되게 잘 나오는 게 What do you think of? 야, 네 생각은 어때? 할 때 think of 같은 표현이 What do you say about? 이렇게 의견을 물어보는 패턴이 최근에 시험에서 되게 잘 나오거든요. 그럼 의견을 물어보는 답변에선 뭐가 나올까요? 내 생각이 나와야 되는 거예요. 그러니까 생각이라고 얘기하는 것도 상당히 주관적이잖아요. 그러니까 아주 주관적인 명사도 아닌 여러분들이 볼 땐 좀 이상해 보일 수 있는 답변들이 따라 나올 수 있기 때문에 생각보다 어렵다는 거. 그런데 지금 나와 있는 관용용법이 아니라도 동사에 따라서 워낙 다양한 답변을 가지고 다닌다. 이걸 좀 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 what이 가지고 있는 특징들도 좀 살펴보시고 그리고 which라고 얘기하는 것의 특징도 좀 같이 살펴봐 주시면 좋을 것 같아요. 자, 그런데 which는 또 하나의 특징을 가지고 있습니다. 자, which가 가지고 있는 또 하나의 특징이 which는 선택을 하는 거잖아요. 결국 뭐가 있으니까 옵션이 있기 때문에 선택을 하는 것이라서 답변에서 어떤 답변을 가지고 오기도 하냐면 선택 의문문의 정답 패턴을 가져오기도 해요. 둘 중에 뭔가를 선택하시오 라고 하는 선택 의문문의 정답을 가져오기도 해요. 근데 선택 의문문의 정답 중에서 주로 뭘 가지고 오냐면 둘 다 좋다의 패턴을 되게 잘 가지고 옵니다. 그러면 둘 다 좋다. 그러면 either 혹은 either, both, 또 뭐 all 같은 거 쓸 수도 있고 whatever 이런 패턴들이나 아니면 it's up to you 이런 표현들이 모두 사용될 수 있구나. 이걸 기억해 주시면 좋겠죠? 같이 머릿속에 좀 넣어주시고요. 자, 그 다음에 what과 which라고 하는 건 구체적으로 어떤 명사인지를 보여줘야 되므로 뭐를 별로 안 좋아하냐면 it이나 that 같은 정답 패턴이 나오기 쉽지 않아요. 예를 들어 너 어제 저녁에 뭘 먹었니? What do you eat yesterday? 혹은 What do you eat last night? 하고 물어봤어요. 어제 뭘 먹었니? 이랬더니 만약에 It was delicious. 그거 맛있더라고 라고 말하면 뭘 먹은 건데요? 모르잖아요. 그럼 그 다음 질문은 뭐겠어요? 아니, 그러니까 뭘 먹었냐고 이렇게 물어보겠죠. 따라서 it이나 that이라고 등장을 하는 패턴들이 등장하게 되면 얘네들은 앞에 나왔었던 명사 what을 다시 또 대명사로 받아준 거기 때문에 정답을 말하지 않은 것과 똑같아요. 그래서 답이 되기 정말 쉽지 않다. 이걸 기억해 주십시오. 다만 얘들이 앞에 나온 문장 전체를 받는 경우가 있기 때문에 X가 아니라 삼각형 해두셨다가 다른 답이 없을 때는 동사에 따라 답이 되는 경우도 있다. 이건 좀 기억해 두실 필요가 있죠. 하지만 이 부분이 정답이 잘 되지 않으므로 it이나 that으로 나오면 먼저 답을 고르지 않도록 조심한다. 여기까지 기억해 주시면 좋겠습니다. 정리되셨어요? 그래서 what이나 which는 여러분들 문제 풀 때는 꽤나 어려운 의문사 중에 하나니까 지금 머릿속에 정리해 두십시오. 자, 그러면 1번 질문부터 한번 가봅시다. 질문 한번 들어볼게요. What was yesterday's presentation about? What was yesterday's presentation about? presentation about? What was yesterday's presentation about? What was about? 하고 뒤에 about이 들어가면 뭐를 물어보는 질문의 패턴? 주제를 물어보는 패턴. 그럼 대답에서는 presentation의 주제일 수 있는 게 나와야 돼요. 그럼 A. A. The most effective way to reduce environmental pollution. The most effective way to reduce environmental pollution. The most effective way to 우르륵 하고 나왔으니까 뭐뭐 하는 방법 이런 느낌이잖아요. 그러면 뭐뭐 하는 방법? 그럼 방법이라서 일단은 나쁘지 않아 보여요. 그럼 두 번째.
B. I appreciate the gift. I appreciate the gift 하고 gift가 나왔는데 여러분 gift는 프레젠테이션에 가장 흔하게 나오는 발음의 오답이 present예요. 그러면 present가 발음 오답으로 등장을 했을 때 present의 동의어가 누굽니까? gift가 동의어잖아요. 그래서 이렇게 연상돼서 나오는 오답의 패턴입니다. 그래서 presentation에서 gift 은근 잘 나오는 오답이에요. C. The president himself insists on doing the work. presentation, president. 그러면은 프레 발음이 여기까지 겹치니까 이러면은 유사 발음이라서 틀리구나 이렇게 고르시면 될 것 같습니다. 그러면 정답은 gift도 아니고 presentation도 아니니까 정답은 A겠구나. 그래서 정답은 A 이렇게 고르시면 될 텐데요. 자, 그럼 보세요. 뭐뭐 하기 위한 방법이 presentation의 주제야. 괜찮잖아요. 그 다음에 gift, 연상오답, president, 발음오답이니까 정답은 A군 이렇게 고르시면 되겠습니다. 자, 그래서 A 골라놓고 이제 2번 질문 한번 가볼게요. 자, 2번 갑니다. Number 2. What's his assistant's name? What's his assistant's name? What's his assistant's name? What's his assistant name? 그러면 what 하고 나오면 뒤에는 보어가 들어가는 거잖아요. 그러면 이 보어를 잘 들어야 이게 동사 같은 역할을 할 수 있는 거거든요. 자, 그러면 다시 한번 들어볼게요. 가봅시다. What's his assistant's name? What's his assistant name? 이름이 무엇입니까? 그러면 대답에서는 이름이 나와야 돼요. 그러면 A. A. For 7 years. For 7 years. 7년 동안 그랬으니까 기간이 등장해서 정답되기 쉽지 않을 것 같고 B. B. Yes, she gained fame. Yes. 그러면 의문사는요. yes와 no가 나오는 건 정답으로 사용하지 않거든요. 그러니까 yes, no 이거 말고도 sure, of course 또 같은 느낌으로 okay 이런 아이들도 의문사 의문문에서는 절대 정답이 되지 않습니다. 그러니까 버리셔야 돼요. 그럼 C. C. She is morally. She's morally. 그러면 사람 이름 morally 하고 등장을 했으니까 이름 등장했고 자 묻고 싶은 건 what 뒤에 나오는 보어인 name이니까 아 정답은 C가 되겠군 이렇게 고르시면 되겠죠. 그래서 morally라는 이름 등장해 있는 C 고르고 여기서는 yes도 틀렸지만 name하고 fame 어떻습니까? 유사 발음이기도 하죠. 아 그래서도 오답이구나 이것도 기억하시면 될 것 같습니다. 자 그러면 3번 질문 가볼게요. Number 3. Number 3. Which department does Ms. Nelson work in? Which department? Which department does Ms. Nelson work in? Which department does Ms. Nelson work in? 그 의문사가 which department이고 이렇게 명사가 들어가면 여기를 수식하는 얘가 중요하다고 했거든요. 그러니까 정답은 부서로 나올 건데 해석을 어떻게 하셔야 된다고요? 넬슨이 일하는 건 이 중에 어떤 부서입니까? 그럼 회사에 있는 부서들이 쫙 보일 거고 그 중에 선택하세요 라고 물어보는 겁니다. 자 그러면 A. A. They've departed already. B. A. They've departed already. They departed already. Department, departed 어떻습니까? 발음 오답이니까 버리셔야겠죠. 유사한 발음. 두 번째. B. The personnel. The personnel 어떻습니까? personnel department 그랬으니까 이거 부서 맞죠. 세 번째. C. He is in her office. He is in her office. 그러면 요거는 부서 맞는 것 같고 그 다음에 in her office 그랬으니까 이거는 지금 사무실이라고 하는 장소를 얘기하는 거라서 의문사가 완전 틀렸군요. 그러면 정답은 personnel이라고 얘기한 B가 답이겠구나 이렇게 고르실 수 있겠죠. 그리고 이렇게 he라고 하는 게 선택지에 등장을 하게 되면 he나 혹은 she 아니면 her, his 이런 단어를 우리는 인칭 대명사라고 하잖아요. 그럼 대명사니까 가리키는 게 꼭 앞에 있어야 되거든요. 그래서 이런 아이들이 나오면 앞쪽에 얘들이 가리키는 단 한 사람이 꼭 있어야만 한다. 이걸 기억해 주실 필요가 있습니다. 단 한 사람이 꼭 있어야 한다. 자, 그럼 다음 질문 가볼게요. Number 4. What color paint will look good on this new marketing office? What color paint will look good on this new marketing What office? color paint? What color paint will look good on this new marketing office? 그러면 What color paint will look good on this new marketing office? 찾아야 되는 건
What color paint? 여기까지죠. 그러면 우리가 찾아야 되는 건 색깔 혹은 페인트 요걸 찾으셔야 하는 겁니다. 어떤 색깔의 페인트? A. A. I don't like painting either. I don't like A. painting. I don't like painting either. either. 그랬으니까 페인트, 페인팅, 발음 오답으로 등장한 거라 버리면 될 것 같아요. 그럼 두 번째. B. White would be good. White would be good. White would be good. White 어떻습니까? 색깔 맞죠? 그럼 틀린 거 없는 것 같고요. 세 번째. C. There is a famous marketplace in my neighborhood. There is a famous marketplace in my neighborhood. There is a famous marketplace in my neighborhood. There's famous marketplace 할 때 market 하고 나왔는데요. 이 market과 마케팅은요. 엄청 많이 나오는 유사 발음입니다. 그러니까 등장하면은 늘 버린다 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 그럼 유사 발음 버리고 났더니 정답은 B밖에 안 되네요. 그래서 정답 B, white 이렇게 고르셨을 텐데 자 여기서 이 발음을 한번 들어볼게요. 우리는 이 발음을 뭐라고 알고 있냐면 either 이라고 알고 있거든요. 자 그런데 이 사람은 어떻게 발음하나 들어볼까요? Either. 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 B. 들으셨어요? White would either, either, either. 자 얘가를요. E라고 발음하는 사람도 있지만 I라고 발음하는 사람도 있어요. 그래서 either, either, either 이런 미국 발음 혹은 either, either, either 이런 영국 발음 또 중간이 섞여서 either, either, either 이렇게 얘기하는 사람들도 있거든요. 그러니까 either, either, either까지 맞는 발음이에요. 다시 해보실래요? either, either, either 한 번 더 either, either, either 그러면 이거 말고 둘 다 싫어 할 때 우리 이것도 있잖아요. 그럼 이건 어떻게? neither, neither, neither. neither, neither, neither. 이렇게 발음 나니까 이 두 가지의 발음들 꼭 같이 기억해 두셨으면 좋겠습니다. 그리고 너무나 많이 나오는 market과 marketing 발음 오답도 잊어버리지 마세요. 자, 그럼 5번 질문 한번 가봅시다. Number 5, 5번. Number 5. What's wrong with this computer? 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 그럼 what's wrong 하는 순간 우리는 뭘 찾는 거죠? problem, 문제점을 찾는 거니까 대답에서는 문제가 될 만한 게 나와야 돼요. A. A. Yes. There was a long line. 뭐가 틀렸어요? Yes. There was yes. Yes. There was a long line. Yes, there was long line. 그러면 yes부터 틀렸고요. 그 다음에 long line 그랬으니까 long과 wrong의 발음 오답이기도 합니다. 두 번째. B. You need to press on button. You need to press on button. You need to press on button. 그랬어요. You need to press on button. 모르겠어요. 세 번째. C. This computer is our new model. C. This computer is our new model. This computer is our new model. 그러면 computer, computer 하고 똑같은 단어만 나왔으니까 일단 삼각형 해두죠. 왜냐면 우리는 문제점을 찾는 거니까. 그러면 A도 아니고 B도 아니라면 정답은 A도 아니고 C도 아니라면 답은 B밖에 안 되겠구나. 그럼 정답은 B구나. 그런데요. 뭐가 잘못됐냐고 물었는데 on 버튼을 누르세요 그랬거든요. 이거 컴퓨터 뭐가 잘못된 거야? 그랬더니 on 버튼을 누르세요. 그럼 이거 뭘 준 거죠? 해결책을 준 거죠? 잘못된 게 뭐예요? 버튼을 누르지 않은 거야 라고 돌려서 이야기하는 패턴입니다. 그래서 이런 패턴으로 얼마든 등장을 할 수가 있다라는 걸 같이 기억해 주시면 좋을 것 같고요. 누군가 물어봤어요. What's wrong with this computer? 이 컴퓨터는 뭐가 문제니? 이렇게 물어보면 이 사람 속에 들어가 있는 이 사람의 의도는 뭘까요? 그 컴퓨터를 쓰고자 하는 거겠죠. 그러니까 사용할 수 있는 방법을 알려주는 거예요. 그럼 또 이런 건 어때요? How can I open the door? 문은 어떻게 열면 되지? 이렇게 물었을 때 I can turn the air conditioner on. 그러면 내가 에어컨 켜줄 수 있어 라고 말할 수 있죠. 그러면 여기서 이 사람들이 문을 열고자 했던 이유가 더워서구나 라는 걸 간파했다면 이 사람이 가지고 있는 속뜻, 이 사람의 의도에 맞춰서 에어컨 틀어줄게 같은 해결책을 줄 수 있다는 겁니다. 그러니까 모든 게 딱 직접적으로 뭐가 문제야? 온 버튼이 안 눌렸어 라고 말할 수도 있지만 얘를 돌려서 그걸 누르셔야 돼요 라고 이렇게 해결하는 패턴으로 등장도 한다는 거 같이 봐주시면 좋겠습니다. 자, 그럼 6번 볼게요. Number 6. What's the price of the flight ticket to New York? What's the What's the price of the flight ticket to New York? price? What's the price of the flight ticket to New York? 그 what's the price? 그랬으니까 가격
돈 나와야 되는구나. A. That's too expensive. A. That's too expensive. 그럼 이제 돈 얘기가 나오니까 expensive 그럼 돈하고 굉장히 관련이 있어 보이잖아요. 그러니까 이거 답으로 고르시는 경우 있단 말이에요. That's too expensive. 그러면 얼마입니까? 그랬는데 그거 너무 비싸요. 아니죠. 가격을 말해줘야 돼요. 두 번째. B. It takes about 5 hours. B. It takes about 5 hours. It takes about 5 hours. 그럼 어때요? 시간, 기간이 등장을 했으니까 가격이 아니죠. 세 번째. C. About $230. C. About $230. About $230. 그러면요. 200하고 30불 그랬으니까 이게 돈이겠구나. 그럼 정답은 C가 되겠네. 이렇게 고르시면 되죠. 자, A 같은 함정에 빠지지 마세요, 여러분. That's too expensive. 그럼 that이요. price를 가리키는 건데 그러면 지금 가격이 얼마인지는 말해주지 않았거든요. 아까 제가 뭐라고 했어요? what이나 which 같은 아이들은 it이나 that 같은 패턴으로 답을 잘 사용하지 않는다. 따라서 정답은 C구나 라고 구체적인 정답을 골라주셔야 합니다. 자, 그럼 7번 한번 가볼까요? 7. Number 7. Which one do you prefer for dinner tonight? Spaghetti or curry rice? 대놓고 A. 선택이죠? Which one do you prefer for dinner tonight? Spaghetti or curry rice? Which one do you A. prefer? Which one do you prefer for dinner tonight? Spaghetti or curry rice? 그럼 음식 2개 줬고요. 둘 중에 뭐가 좋니? 이렇게 물어보는 거예요. 그랬더니 Rice. A. You are welcome. A. You are welcome. You are welcome. 어떨 때 쓰는 거죠? 감사해요. 이럴 때 쓰는 거잖아요. 그러니까 지금 선택하라고 했으니 답이 되진 않겠네요. 자, 둘 중에 하나를 선택하라고 하면 여러분 쓸 수 없는 게 있어요. yes나 no는 선택이 아니기 때문에 사용할 수가 없습니다. 자, 그리고 두 번째. B. Either would be good. Either would be good. Either would be good. 그러면 둘 다 좋아요. Either, 또 either까지 기억하세요. Either, either. 그래서 발음 한번 들어볼까요? Either would be good. Either would be good. 세 번째. C. You have to reserve the table. You have to reserve the table. You have to reserve the table. 그냥 여기서 식사하는 얘기가 나오니까 table 하고 연상되는 단어 준 거예요. 그러면은 여기서는 요거는 사과에 대한 감사합니다에 대한 답이고 either 괜찮고 그 다음에 table이라고 하는 건 여기서 연상되는 표현이니까 그러면 정답은 B구나 이렇게 고르시면 되겠죠. 괜찮습니까? 자, 그럼 이제 우리가 파트 3하고 4에 나오는 문제들을 좀 풀어볼 건데 의도 파악이 나오는 문제 유형 하나 그리고 시각정보 문제 유형 하나 좀 보고 파트 4에서 자주 나오는 지문 유형까지 한번 정리를 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 8번부터 문제 볼게요. Where is the conversation taking place? 어디에서 이 대화가 일어납니까? 그러면 여러분 질문 속에 taking place 하고 들어가면 대화의 장소를 묻는 거고 그 다음에 파트 3에서 혹은 파트 4에서 모든 장소의 문제는 언제나 전반 앞부분에 등장하니까 앞부분에 포커스를 맞추셔야 됩니다. 그럼 레스토랑, 일렉트로닉스 스토어, 파킹 가라지, 오피스 4개 중에 하나인데요. 자, 오피스 같은 경우 특정하게 사무실에서만 일어나야 되는 대화는 없어요. 그러니까 여러분들이 문제에 딱 접근을 했을 때 문제를 봤더니 이 대화가 일어나는 곳이 어딘지 특정할 수 없다. 그러면 사무실이라고 생각하시면 됩니다. 왜냐면 사무실에서는 우리가 모든 이야기를 나눌 수 있거든요. 그러니까 어떤 특정할 수 없는 곳이 있으면 어딘지 잘 모르겠다면 모든 대화를 할 수 있는 사무실이다. 이렇게 기억하시면 됩니다. What is woman's problem? 그러면 여자의 문제가 무엇입니까? 문제점 찾는 거예요. 그러면 아파트가 문제냐? 아니면은 enough rest, 휴식이 문제냐? 랩탑이 문제냐? 아니면 새로운 컴퓨터가 문제냐? 그럼 랩탑하고 컴퓨터는 좀 유사하니까 그럼 작동을 안 하는 거냐? 새로운 컴퓨터가 필요하냐? 이렇게 둘 중에 하나를 골라주셔야 되겠죠? 자, 10번 봤더니 Why does Jenny say 현서 used to work at the tech support? 그러면 현서가 tech support에서 일했었던 경험이 있습니다. 라고 누군가의 경험에 대해서 강조를 했어요. 그럼 선택지를 볼게요. To inform the woman of 현서's job. 그러면 현서의 직업에 대해서 알려주기 위해서 그러면은 이 사람의 직업이 여자가 뭔지 몰라서 현서는 무슨 일을 하니? 이렇게 물어봐야 되는 거고요. 두 번째는 suggest that
현서 can offer a help. 현서가 도와줄 수 있다는 걸 알려주기 위해서. 세 번째는 nominate 현서 for an award. 그러면 상이 언급이 돼야 되겠죠? 네 번째는 propose a new position. 새로운 포지션을 제안하기 위해서 네 가지 중에 하나인데, 자, 여기서는 이걸 좀 정리를 하고 가고 싶어서요. 지금 뭐라고 얘기했냐면, 현서의 그 어떤 경험에 대해서 강조를 하고 있어요. 이 사람의 경험에 대해서 강조, 경험에 대한 언급. 그러면 이제 어떤 형태로 나올 수 있냐면, 뭐뭐 해봤다라는 패턴일 수도 있고요. 아니면 자신의 직업을 언급할 수도 있고요. 아니면 누군가를 만나봤다고 할 수도 있고요. 아니면 어딘가에 살아봤다라고 할 수도 있고요. 아니면 뭔가를 이용해봤다. 이렇게 나올 수도 있습니다. 그러면 어떤 사람들이 뭔가를 해봤다, 이용해봤다, 아니면 나의 직업이 이거다 라고 얘기하면 이 얘기는 결국 무슨 뜻이냐면 내가 말했던 그 분야에 대해서 아니면 그 일에 대해서 잘 안다 라는 의미를 가지고 있는 애잖아요. 잘 안다 이런 느낌을 가지고 있는 애라서 경험에 대해서 언급하고 잘 안다 라고 이야기를 하면 잘 알기 때문에 할 수 있는 건 첫 번째, 이 사람에게 업무를 할당을 하면 우리는 어떻게 할 수 있냐면 안심할 수 있는 거예요. 안심하다라는 표현은 영어로 reassure이라고 합니다. 일을 잘하니 안심할 수 있을 거고, 두 번째, 그 업무에 대해서 이 사람이 help, assistance 이런 도움을 제공해 줄 수 있다라는 말이 되죠. 그럼 보세요. 현서가 텍서폴트에서 일했어요. 텍서폴트라고 하는 건 컴퓨터 혹은 네트워크 관련 문제를 해결하는 곳이거든요. 그럼 현서가 텍서폴트에서 일했다면 컴퓨터나 네트워크 관련된 모든 것들은 얘가 도와줄 수 있다라고 얘기하는 표현이 되는 거죠. 아, 그러면 도와줄 수 있구나. 그러면 도움을 제공할 수 있겠네. 세 번째는 이 사람이 answer, 질문에 대해서 답변을 제공할 수 있다 라는 표현이 되기도 합니다. 또 네 번째는 이 사람이 적임자이다. 이런 의미가 기본적으로 들어간 거거든요. 그러면 여러분 앞으로 경험과 관련된 게 따옴표로 시험에 나오걸랑 이게 진짜 잘 나오거든요. 그러면 지금처럼 도와줄 수 있다, 아니면 안심한다, 답변한다 이런 답변들이 있나 먼저 한번 좀 살펴봐 주세요. 그래서 그런 답변들이 있다면 아, 이게 들어가 있는 부분이 정답 가능성이 높구나 이렇게 기억하시면 되겠습니다. 자, 그럼 이제 하나씩 가면서 문제 한번 풀어볼게요. 자, 8번 질문 대화의 장소부터 한번 가보도록 하겠습니다. 들어볼게요. Hello, Janet and Hyunso. Have you seen Marley today? Even her computer was off. 자, 지금 어떤 여자가요, 멀리를 찾는데 컴퓨터도 꺼져 있대요. I haven't seen her today. I heard she took a day off. 자, 그랬더니 I haven't seen her today. 못 봤고 그 여자가 휴가를 갔다. 그러면 레스토랑도 일렉트로닉 스토어도 파킹 그라지도 아니잖아요. 어딘지 지금 언급이 없는 상태. 그렇다면 답은 누가 될 거냐면 사무실이겠군 하고 알 수 있습니다. 왜냐면 컴퓨터도 꺼져 있고 애가 없네. 걔 오늘 휴가야. 이렇게 얘기하는 거니까 사무실이구나. 자, 그 다음 두 번째, 여자가 뭔가 문제가 있어서 몰리를 찾았나 본데 그 여자의 문제점을 한번 들어봅시다. She's moving into a new apartment. Oh, I didn't know that. I have some glitches on my laptop, so I just want to ask her to check my computer. I have some glitches on my laptop. I have some glitches on my laptop, so I just want to ask her to check my computer. 자, 그러면 지금 뭐가 있냐면 랩탑에 글리치가 있어요. 그런데 컴퓨터나 랩탑은 둘 다 똑같은 말이었거든요. 그래서 이게 새로운 게 필요한 건지 아니면 랩탑에 문제가 있는 건지를 찾아야 되는데 이 문제를 해결하기 위해서 여러분들이 알아야 되는 건 바로 이 글리치란 단어입니다. 자, 글리치란 단어가 프로블럼이란 뜻이에요, 여러분. 그러니까 어떤 약간 자잘한 컴퓨터 네트워크 이런 거에 그 고장난 문제들을 글리치라고 하거든요. 그러면은 여기서는 새로운 컴퓨터가 필요하다는 말, 새로 사야 돼, 새로운 게 필요해 라는 말이 없으므로 랩탑이 제대로 작동하지 않는 문제가 있구나 라고 얘기하는 C를 정답으로 고를 수가 있겠죠. 자, 그러면 이제 보세요. 뭐라고 했냐면 여자가 랩탑에 문제가 있습니다. 그래서 랩탑에 문제가 있고요. 여기에 문제가 있으니까 이 문제를 해결할 필요가 있어요.
그래서 원래는 몰리라는 여자가 이 문제를 해결해 주기를 바래서 얘를 찾고 있었는데 몰리가 없잖아요. 그런데 갑자기 현서가 딱 등장을 해서 현서가 텍서폴트에서 일했어요. 그러면 현서는 이것과 관련된, 현서는 뭐랑 관련된? 컴퓨터 관련된 전문가죠. 그러면 전문가니까 뭘 해줄 수 있으니까 해결해 줄 수 있는 거예요. 그러니까 듣지 않아도 아, 현서를 갑자기 이야기 속에 들이고 내는 건 현서가 컴퓨터를 도와줄 수 있다는 얘기겠군 이라는 걸 여러분들이 눈치챌 수 있다는 겁니다. 그럼 이어서 가볼게요. You know, Hyunsu used to work at tech support. 거기서 일했었어. If you want to, I have some free time now, so I can check it. 자, 그러니까 현서가 뭐랍니까? I can check it. 그럼 제가 한번 확인해 봐 드릴게요. 내가 오늘 free time이 있거든요. 그럼 요거는 뭡니까? 도움을 제공하겠다라는 뜻이 되고 그 다음 나는 시간이 있다라는 느낌이 되죠. 그러면 정답은 누가 됩니까? 현서가 도움을 줄 수 있을 거다 라고 제안하기 위해서 이야기를 꺼낸 거고 그 얘기를 들은 현서는 도와주겠죠. 그럼 만약에 문제 속에서 다음에 일어날 일이 무엇입니까? 그러면 현서가 여자의 컴퓨터를 확인한다. 이렇게 나올 수 있다는 거. 괜찮습니까? 같이 좀 정리해 주시면 좋겠어요. 자, 그럼 머릿속에 정리하세요. 경험을 언급하면 도움을 줄 수 있고 잘 알고 답변을 줄 수 있다. 자, 그럼 이제 우리 뒤에 나와 있는 플로우 플랜 나오는 아이 한번 볼게요. 플로우 플랜 시험에 진짜 잘 나오거든요. 그래서 오늘은 이 부분을 한번 정리를 해보면 좋겠어요. 자, who most likely is the man? 남자가 누굽니까? 남자의 직업을 묻는 거고 그러면 여러분들은 전반부에서 잘 찾아야겠구나 라고 생각하셨을 거예요. 그래서 4가지 중에 하나 이렇게 찾아냈습니다. 자, 그랬더니 여자가 뭔가를 요청해요. 그럼 여자의 말 속에서 나올 건데 요청은 일단 첫 번째 질문하는 패턴으로 쓰일 수가 있고요. 자, 두 번째 또 요청하는 것은 원하다 라는 표현으로도 쓰일 수가 있습니다. 그래서 질문 혹은 원하다 이런 패턴들이 잘 나오는구나. 아니면 요청하다 라는 표현을 당연히 직접 쓸 수 있겠죠. 자, 이런 힌트들을 잡아두십니다. 그러면 address, 주소, direction 혹은 opening a door 하는 것에 대한 도움 아니면 phone number 4가지 중에 하나입니다. 이렇게 정리해 주시면 좋겠어요. 자, 그럼 look at the graphic. Which is the woman's office? 여자의 사무실이 어딥니까? office 1, 2, 3, 4. 그러면 1, A, B, C, D 이렇게 고르실 거예요. 자, 그럼 이제 요거 보는 방법을 한번 좀 정리를 해봅시다. 자, 플로우 플랜을 볼 때는 일단 제일 먼저요. 입구나 엘리베이터를 먼저 확인을 하셔야 돼요. 엘리베이터나 혹은 엔트런스. 왜냐하면 사람들이 딱 들어가게 되는 게 엘리베이터에서 내리거나 엔트런스로 들어가잖아요. 그러면 들어가는 부분에서 이렇게 화살표를 꼭 그려주세요. 그러면 이 부분이 코인 거예요. 코. 그러면 오른쪽과 왼쪽으로 표시될 수도 있겠죠. 그래서 만약에 복도 같은 게 있어서 꺾어야 되는 상황이면 꺾어서 또다시 코 표시가 나오고 오른쪽 왼쪽을 표시하셔야 돼요. 예를 들어 일로 꺾으세요. 그러면 얘가 코니까 오른쪽 왼쪽 이렇게 바뀌는 거겠죠. 그래서 따라가면서 오른쪽 왼쪽 표시를 해야 되니까 화살표를 꼭 잘 그려주시고 자, 그 다음에 여기까지 화살표를 그렸으면 그 다음에 기억하셔야 되는 건 전치사거든요. 그럼 보통 사이에 건너 아니면 옆에 이 3가지가 나온단 말이에요. 그럼 오피스 2는 첫 번째 코너 오피스입니다. 1도 코너, 3도 코너고 4만 코너가 아니에요. 그 다음에 얘는 미팅룸의 옆, 오피스 키친의 옆이죠. 여러분 가끔 사무실에서 our kitchen 이렇게 나오면 레스토랑하고 헷갈리기도 하는데 사무실에도 간단하게 우리 음료 같은 거 마시고 이럴 수 있는 탕비실 같은 이런 키친이 있잖아요. 그러니까 이 키친이라는 표현이 사무실에도 쓰일 수 있는 표현이다. 기억하시고 오피스 1은 코너 오피스이면서 엘리베이터 바로 옆, 그 다음 오피스 키친 옆이죠. 오피스 3는 미팅룸 옆이면서 또 코너 오피스고요. 오피스 4는 미팅룸 A의 옆입니다. 그러니까 이 질문 같은 경우 옆이라는 표현이 더 많이 나올 것 같고 그 다음에 건너서 그럼 오피스 키친의 건너편에 오피스 4가 있죠. 이렇게 건너, 옆에 이런 부분들을 잘 보셔야 돼요. 자, 그리고 또 하나는 자, 이렇게 패턴들이 나왔을 때 들어가면 너의 오른쪽에 있어. 들어가면 너의 왼쪽에 있어. 이런 표현들이 등장할 수 있겠죠. 여기까지 같이 봐두시면 좋겠습니다. 자, 그러면 11번부터 볼게요. Who most likely is the man? 남자가 누굽니까?
그러면 남자가 누군지에 대해서 초반부에서 정답을 우린 찾을 수 있어야 합니다. 가볼게요. Hi, I'm Ja In-yoon from the Ken Travel Agency. I happened to lock myself out of my office. Hi, I'm Ja In-yoon from the Ken Travel Agency. 자, 트래블 에이전시에 있는 여자예요. I happened to lock myself out of my office. I happened to lock myself out of my office. 어떻게 했대요? Lock myself out of the office. 사무실 바깥에다가 나를 락했다는 건 밖에서 지금 못 들어가는 거죠. 안에서 문이 잠겨버린 상태. 그러면 문이 잠겨버린 상태에 이 얘기를 하는 사람이라면 이 사람이 누굴까요? 계속 가볼까요? Could you come over and open up the door for me, please? Could you come over and open up the door for me, please? Could you come over and open up the door for me? 그러면 문을 열어주세요라고 얘기해서 아래쪽에 가서 얘기할 수 있는 사람이라면 security 하는 사람밖에 없겠죠. 그래서 아래 security에 문을 좀 열어주시겠습니까? 자, 그러면 여자가 요청하는 거 뭐였어요? 아까 다 나왔죠? 여자의 요청 다시 들어봅시다. Could you come over and open up the door for me, please? Could you come over and open up the door for me, please? Could you come over and open up the door for me, please? 그러면 오셔서 문 좀 열어주세요. 그러면 지금 주소나 디렉션을 원하는 게 아니라 문을 여는 것에 대한 도움을 원하는 거니까 답은 C번이겠구나. 자, 지금 이 11번과 12번 문제에서 조심하셔야 되는 건 11번의 정답은 명확하지가 않고 되게 간접적인데 12번의 정답은 명확하게 나오는데 이 두 개가요. 같이 초반에 등장을 한단 말이에요. 그러면 여러분들이 11번 문제에다 포커스를 맞추면 12번 문제는 풀 수가 없습니다. 근데 여러분들 이미 선택지를 읽어놨었고 문 열어주세요라는 표현이 있었는데 여자가 open the door for me please 하고 나오면 11번 일단 이거 마지막으로 두고 12번부터 먼저 풀고 난 다음에 대화가 끝나고 11번을 선택하셔야 된다는 거예요. 지금처럼 두 번째 문제에 대한 근거가 첫 번째 문제를 풀기 전에 등장을 하걸랑 그때는 첫 번째 문제를 일단 보류해두고 두 번째부터 빨리 해결한다. 이걸 기억해 두실 필요가 있습니다. 자, 그러면 이제 13번을 가면 Look at the graphic. Which is the woman's office? 그래픽을 보면 여자의 사무실은 어디입니까? 이렇게 물었어요. 자, 그러면 이제 남자한테 여자가 설명을 했고 자기 사무실 설명을 해야 되니 들어가서 여러분들 오른쪽 왼쪽 표시하고 가야겠죠? 자, 그럼 계속 가봅시다. Certainly. Can you tell me the location of your office, please? 물어보죠. Can you tell me the location of your office, please? 사무실은 It's the office on the 5th floor. It's the office on the 5th floor. 5층, 그러면 5층까지 올라가는 거겠죠. 그리고 It's on the right from the elevator. It's on the right from the elevator. It's on the right from the elevator. 엘리베이터로부터 오른쪽 패턴이고요. 그리고 You have to pass the meeting room A, and my office isn't a corner office. You have to pass the meeting room A, 자, 미팅룸 A는 패스 타세요. 지나가세요. 그런데 and my office isn't a corner office. is예요. And my office isn't a corner office. And my office isn't a corner office. My office isn't the corner office 하고 나이니까 My office is a corner office. 그러면은 3이 되겠지만 My office isn't the corner office. 그랬으니까 4가 되겠구나. 이렇게 고르실 수 있어야 합니다. 괜찮나요? 자, 이거 대화 처음부터 쭉 다시 한 번만 들어보면서 정리해 볼게요. Hi, I'm Ja In-yoon from the Ken Travel Agency. 자, 그럼 어떤 건물의 트래블 에이전시에서 일하는 사람이고 I happen to lock myself out of my office. 어때요? Lock myself out. 그러면은 내가 나를 잠궜다이기 때문에 문 같은 게 잠겨서 나가거나 들어가지 못할 때 쓰는 표현입니다. 그러니까 lock myself. 나를 지금 잠가버렸어. 그럼 out in the office. 그럼 바깥에서. 그러니까 밖에서 열 수 없는 상황. Could you come over and open up the door for me, please? 여자의 부탁은 이거죠. Could you come over and open up the door for me, please? 와서 열어주시겠어요? 그럼 문을 따줄 수 있는 사람이니까 뭘 고치는 사람이 아니라 문 따주는 사람이라면 누굴까요? Security Office일 거고 만약에 Security Officer가 없이 이런 단어가 있다면 락스미스, 열쇠수리공이거든요. 열쇠공. 그럼 이런 단어가 있다면 답이 될 수 있어요. 열쇠수리공이 나오면 답이 될 수 있습니다. Certainly. Can you tell me the location of your office, 자, please? 위치를 묻는 순간 여러분들의 시선은 플로어 플랜으로 It's the office on the 5th floor. It's on the right from the elevator. right, 오른쪽 빨리 따라가고
You have to pass the meeting room A and my Pass the meeting room A 그랬으니까 혹시 오른쪽 못 들었어도 meeting room A 나왔으니까 귀 기울이고 my office isn't a corner office. isn't the corner office. corner office가 아니야? 그러면 D군 이렇게 찾으실 수 있어야 합니다. 괜찮습니까? 오케이. 자, 그러면 14번부터 16번 문제 볼 건데 14번에 Who is the caller? 전화한 사람이 누굽니까? 그러니까 스피커 찾는 거예요. Receptionist, doctor, patient, pharmacist. 병원 관련된 거네. 이런 생각을 하실 수 있는데 이런 병원에서 전화를 거는 사람은 두 사람이 있어요. 일단 널스는 전화를 걸지 않아요. 전화는 리셉셔니스트나 닥터가 겁니다. 리셉셔니스트는 뭐 하는 사람이냐면 예약 관련 처리를 하는 사람이고요. 닥터는 결과 관련되어서 이야기를 할 때 전화를 합니다. 그러니까 뭔가 어떤 검사의 결과나 이 사람의 건강의 상태나 이런 걸 얘기한다면 닥터와 이야기를 할 거고요. 그게 아니라 예약 확인하려고요. 오늘 예약이 얼마나 걸립니다. 이런 시간과 관련된 얘기를 한다면 리셉셔니스트다. 자, 그럼 파머시스트는 뭡니까? 약사를 얘기하는 건데 약사는 뭐를 조제해주는 사람이죠? 프레스크립션을 조제해주는 사람이고 약사가 하는 건 fill the prescription 하는 건데요. 그럼 이 fill이라고 하는 게 조제하다의 느낌인 거잖아요. 그러면은 처방을 발행하는 사람은 누굽니까? 발행하는 사람은 의사거든요. 그럼 의사가 하는 건 이거예요. 프레스크립션을 발행하는 겁니다. 발행하고 파머시스트는 요걸 조제하고. 그런데 여러분 기억하실 게 하나 더 있어요. 우리가 프레스크립션은 약국에만 필요하다라고 생각하시면 안 돼요. 프레스크립션은 첫 번째, 약국에서도 필요한데요. 두 번째, 안경점에서도 필요합니다. 그래서 프레스크립션하고 나오면 약국일 수도 또 안경점일 수도 있다. 이거 같이 기억해 주세요. 미국에서는 안경점에서도 프레스크립션이 필요합니다. 그 What is the message for? 메시지의 목적입니다. 그러면 여러분 보통 전화하면 어떻게 나와요? 소개하고 그 다음에 목적 나오니까 1번, 2번이 쫙 이어서 같이 전반부에 나오겠구나. 그러면 예약을 하려고, 예약을 취소하려고, 예약을 확인하려고, 그 다음에 룸을 예약하려고. 그러면 지금 보니까 다 예약 얘기예요. 근데 이제 reservation이나 룸을 부uk한다 그러면 이거는 호텔과 관련된 걸 테니까 일단은 여러분 병원을 룸 예약한다고 하진 않잖아요. 다 병원 관련된 것 같아서 안 될 것 같고 reservation은 병원에 쓰지는 않아요. 왜냐면 이거는 공간을 예약하는 거거든요. 그러니까 예를 들어 내가 있을 좌석을 예약하는 레스토랑 예약 아니면 내가 앉을 좌석을 예약하는 뭐 극장 예약 내가 묵을 방이라는 공간을 예약하는 호텔 예약 이런 거 얘기할 때 reservation을 써요. 그럼 appointment는 시간 약속을 잡는 거거든요. 그럼 우리가 병원에서는 공간을 예약하는 게 아니라 시간을 예약하는 거잖아요. 그러니까 B와 C 중에서 답이 될 거고 우리가 찾아야 되는 건 그래서 취소하는 거냐 confirm 하는 거냐예요. 그럼 생각해 볼게요. 예약을 취소할 수 있는 사람이라면 patient겠죠. 그러면 예약을 확인하려고 연락을 한다면 리셉셔니스트나 페이션트겠죠. 그러니까 어느 쪽의 사람인지는 들어보셔야 할 수 있는 거예요. 자, 그럼 16번 보니까 What was attached? 메일에다가 뭘 붙여서 보냈어요. 첨부했습니다. Direction, prescription, membership card, some forms to fill. 그러면 form, 네 가지 중에 하나 무엇을 붙여 보냈는가를 보셔야 합니다. 자, 지금 보면은 일단 대화 속에서 예약 관련된 거고 예약 관련된 건 리셉셔니스트라고 했는데 자, 우리 그러면 첫 번째부터 하나씩 들어보도록 하겠습니다. 전화를 건 사람은 누굽니까? 가볼게요. Hello, this message is for Yoshi Yamamoto. Ms. Yamamoto, this is Selena, the receptionist at the Dr. Morris office. 대놓고 This is 말하네요. Selena, the receptionist at the Dr. Morris office. 리셉셔니스트입니다. 그러니까 리셉셔니스트 찾으시고 그 다음에 우리 이 메시지의 목적이 무엇인가. 근데 사실은 여러분 B도 이 리셉셔니스트가 못하는 건 아니에요. 갑작스럽게 지금 선생님이 일정이 생기셔가지고 취소해야 될 것 같아요. 이렇게 나올 수도 있습니다. 그러니까 취소인지 확인인지를 보셔야 돼요. I'd like to remind you of your pending appointment for tomorrow. 아. I'd like to remind you of your pending appointment for tomorrow, Thursday at 3 p.m. 뭘 하고 싶어서요?
다가오는 어포인먼트를 알려주기 위해서 다시 상기시켜 주려고 그랬으니까 확인하려고 역한 거구나. C 고르실 수 있고요. 자, 여기서 뭐라고 했냐면 pending appointment 그랬거든요. pending 그러면 다가오는 이런 느낌입니다. 그래서 다가오는 어포인먼트 알려주려고요. 자, 그럼 여기서 remind 대상 of 이하를 알려주다 이런 표현이니까 remind가 나오면 of 뒤쪽에 나오는 게 핵심이구나. 그래서 어포인먼트를 알려주려고 연락을 했습니다. 자, 그러면 메일에 무엇이 붙어 있는가 봐야 돼요. 메일에 붙어 있는 것. Because you are a new patient, because you are a new patient, 새로운 사람이라 we will send you a patient information form attached in the mail you are asked to fill out. We will send you a patient information form attached in the mail you are asked to fill out. 자, fill out 해야 되는 information 폼을 보냈습니다. Please be sure to bring the completed form tomorrow. 폼 가져오세요. 그러면 들린 거 폼밖에 없으니까 답은 D번일 건데 자, 그럼 이제 정리를 한번 해봅시다. 자, 병원을 예약할 때 전화를 하면은 일단 누가 전화를 해요? 리셉셔니스트의 예약 전화가 오는 경우 일단 첫 번째는 뭐라고 얘기하냐면 예약 때문에 전화 걸었습니다 한 다음에 날짜와 시간에 대해서 언급을 해줘요. 그 다음에 두 번째는 소요 시간을 얘기해주는 경우도 굉장히 많습니다. 근데 이제 보통 우리는 병원 가면 진료 볼 때 5분, 10분 보고 끝나지만 미국은 45분 혹은 1시간 정도 걸리는 게 기본이에요. 그래서 오늘 예약은 45분 정도 소요될 겁니다. 이렇게 얘기를 많이 하고요. 세 번째, 연락을 했을 때 이 사람들이 new patient일 때가 많아요. 그러니까 새로운 페이션트일 때가 많고 새로운 페이션트라면 어때요? 정보 관련된 폼을 채울 필요가 있거든요. 그래서 폼을 채워야 합니다. 이걸 fill out 해야 합니다. 라는 표현이 되게 잘 나오고 이거를 fill out 해야 되니까 자주 나오는 게 지금처럼 요거를 채워서 가지고 오세요 라고 하는 패턴도 잘 나오지만 이것보다 훨씬 더 많이 나오는 건 이거예요. arrive early. 빨리 오세요. 보통 10분이나 아니면 15분 빨리 오셔서 폼을 채우셔야 합니다. 이런 패턴으로 나오는 대화가 아주 기본적인 패턴이라는 건 너무나 잘 나오고 문제는 지금 여기 나와 있는 예약하기 위해서냐, 소요 시간이냐, 아니면 뭘 해야 되느냐, 뭘 하라고 요청하느냐 이 네 가지 중에서 거의 대부분은 정답의 패턴이 등장한다. 이것도 좀 봐주시면 좋고요. 자, 이때 전화를 거는 사람은 누구라고요? 리셉셔니스트라고 했으니까 얘까지 같이 정리를 해주시면 됩니다. 자, 그러면 지문을 다시 한번 쭉 들어볼게요. 지문 다시 들어보면서 지금 나와 있었던 리셉셔니스트의 대화의 패턴을 좀 확인해 보면 좋겠습니다. Hello, this message is for Yoshi Yamamoto. Ms. Yamamoto, this is Selena, the receptionist at the Dr. Morris office. 자, 여기서는 되게 친절하게 리셉셔니스트라고 말했지만 그냥 This is Selena from Dr. 누구's office 이렇게 나오는 경우가 훨씬 더 많습니다. I'd like to remind you of your pending appointment for tomorrow, Thursday at 3 p.m. 왜 연락했어요? Remind appointment. 확인시켜 주려고. Because you are a new patient, New patient라서 we will send you a patient information form attached in the mail you are asked to fill out. fill out 해야 되는 폼을 보냈습니다. Please be sure to bring the completed form tomorrow. 내일 폼 가지고 오세요. 이렇게 끝나는 이 패턴. 그러니까 너무나 전형적인 유형이니까 절대로 잊어버리시면 안 돼요. 제 머릿속에다가 딱 넣어두시고 가면 좋겠습니다. 자, 우리가 이제 나오는 문제들을 좀 풀어봤어요. 다시 한번 정리를 한번 해보자고요. what하고 which라고 하는 게 등장을 하게 되면 what과 which는 무엇 혹은 어떤의 느낌이라 뒤따라 나오는 구조들이 너무나 중요하다. what 다음에 명사가 따라 나오면 뒤에 나와 있는 명사에 의해서 정답이 결정이 되고 what 하고 나오면 뒤에 있는 보어가 정말 중요하고 그 이외의 것들은 동사가 정말 중요한데 동사의 의미에 따라서 아주 다양한 것들이 나올 수 있다. 특히 관용적 용법이라고 얘기하는 습관을 얘기하는 습관적으로 사용되는 수거 같은 것들이 많이 나오는데 많이 나오는 패턴이 what, about 하는 주제, what like 하는 묘사, 그리고 난이도가 높은 what do you think of, what do you say about 이런 패턴 세 가지가 아주 많이 나온다. 이 세 가지만 있는 건 아니에요. 세 가지가 되게 많이 나오고 나머지들은 아마 우리가 강의하는 동안에 강의 속에서 보셨을 겁니다. 그리고 which라고 하는 게 나오면 which가 너무 좋아하는 답이 있다. the one 되게 좋아하는데 그냥 the one 아니고요. the white one 같은 것처럼 중간에 형용사를 끼고 있거나 the one on the right 같은 것처럼 뒤에 전치사를 가지고 있는 수식하는 패턴.
그리고 which라고 얘기하는 건 이 중에 라는 느낌을 가지고 있기 때문에 선택하는 패턴으로 쓰일 수도 있어서 답변에 either, or 이런 것처럼 모두 다를 얘기하는 선택의 답변이 나올 수도 있다. 그리고 누군가 따옴표 안에서 경험에 대해서 언급을 하면 경험이 있다는 건 뭔가를 잘 안다라는 표현이고 잘 알기 때문에 도와줄 수 있고 안심해도 되고 답변을 해줄 수 있다라는 의미가 된다. 그리고 플로우 플랜이라고 하는 게 나오면 엘리베이터나 엔트런스를 중심으로 화살표를 긋는다. 그래서 오른쪽 왼쪽을 잘 파악하고 전치사로 마지막 결정이 된다. 그리고 마지막으로 병원 예약을 할 때에는 예약 관련된 전화는 리셉셔니스트가 그리고 검사 관련된 전화는 닥터가 한다. 리셉셔니스트가 전화를 하면 전화를 걸어서 먼저 예약 시간에 대한 언급을 해주고 그 다음에 소요 시간에 관련된 언급도 해준 다음에 새로운 페이션트이므로 폼을 채우셔야 합니다. 따라서 15분 일찍 오십시오 라고 얘기하는 패턴으로 마무리를 짓는 경우가 많다. 그래서 오늘 제가 여러분들에게 정리해드렸던 아주 중요했던 패턴들 다시 한번 짚어봤습니다. 여기 나오는 패턴들 시험에 너무 많이 나오는 패턴이니까 지금 머릿속에 다시 한번 정리해두시고 시험장 가셔서는 배웠던 모든 것들을 딱 털어서 여러분들 실력 발휘하고 오셨으면 좋겠어요. 무엇보다 중요한 건 모르는 게 나오면 일단 넘어가세요. 실제 시험에서는 모르는 걸 잡으시려다간 아는 걸 틀릴 수 있습니다. 그러니까 모르는 걸 놓고 아는 걸 많이 맞추는 게 훨씬 나을 수 있어요. 그리고 시험장에서는 모든 걸 맞추려고 하지 마세요. 아는 것만 잘 맞춰도 성적은 오른다. 내가 지금까지 한 공부가 절대로 헛되지 않았다. 머릿속에 기억해 두시면 좋겠습니다. 그럼 시험 잘 보시고요, 여러분. 화이팅 하실게요. 수고하셨습니다.